करके हारित बै सर्ब संभाले। वाजे तेरे नाद नेक संखां, केते तेरे बावन हारे, केते तेरे राग भरी सुन कहियै। केते तेरे गावन हारे, गावन तुदनो पवन पानी बै संतर गावै, राजा धर्म द्वारे। गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन, लिख लिख धर्म विचारे। गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन तेरे सदा सवारे। गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे, देवतियां दर नाले। गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध विचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे। गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सरे, जुग जुग वेदा नाले। गावन तुदनो मोहनिया मनमोहन, सुरग मछ प्याले। गावन तुदनो रत्न पाए तेरे, आठ सड़ तीर्थ नाले। गावन तुदनो जोध महाबल सूरा, गावन तुदनो खानी चारे। गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा, कर कर रखे तेरे धारे। सही तुदनो गावन जो तुद भावन, रते तेरे भगत रसाले। होर केते तुदनो गावन, से मैं चितनाव नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच, साहिब साचा साची नाई। हैपी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया, जिनू पाई। कर कर देखै कीता अपना, ज्यों तिसदी वड्याई। जो तिस पावै सोई करसी, फिर हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह शहापत साहिब, नानक रहन रजाई। आसा महला पहला, सुन बड्डा आखै सब कोय। केवड बड्डा डिठा होए, कीमत पाए ना कहया जाए। कहने वाले तेरे रहे समाए, वड्डे मेरे साहिबा। गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोय ना जाने तेरा केता। केवड़ चीरा रहाऊ, सब सुरती मिल सुरत कमाई। सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई। कह ना जाई तेरी तिल वड्याई, सब सत सब तप सब चंगियाइयां। सिद्धां पुरखां कीयां वड्याइयां, तुद बिन सिद्धि किने ना पाईया। करम मिलै नाही ठाकर हाइया, खनवाला क्या बेचारा। सिवती परे तेरे पंडारा, जिस तू दे तिसै क्या चारा। नानक सच सवारन हारा, सा महला पहला। आखां जीवां बिसरै मर जाऊं, आखणी औखा साचा नाऊ। साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाए चलिए दुख। सो क्यों बिसरै मेरी माए, साचा साहिब साचै नाय रहाऊ। साचे नाम की तिल वड्याई, आग थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिल के आखन पाहें, वड्डा ना होवै घाट ना जाए। ना हो मरै ना होवै सोग, देंदा रहै ना चूकै भोग। गुणे हो होर नाही कोय, ना को होआ ना को होए। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन कर कै कीती रात। खसम विसारै ते कमजात, नानक नावै बाज सनात। राग गूजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखां। बिनो करो गुर पास, हम किरे किरम सतगुर शरनाई। कर दया नाम परगास, मेरे मीत गुरदेव मोखो। राम नाम परगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई। हर कीरत हमरी रहरास, रहाऊ हर जन के बड़ भाग वडेरे। जिन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिलै तृप्तासे। मिल संगत गुण परगास, जिन हर 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 रस नाम ना पाया। ते भागहीन जम पास, जो सतगुर शरण संगत नहीं आए। त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई। तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सत संगत जित हर रस पाया। मिल जन नानक नाम परगास, राग गूजरी महला पंजवा। काहे रे मन चितवै उदम, जा आहर हर जियो परया। सैल पत्थर में जंतु पाए, तां करज के आगे कर धरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरया।
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤਬੰਤਾ, ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਤਰਿਆ। ਸੇ ਸਿਰਜਕ ਸਬਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਾਉ ਕਰਿਆ। ਊਡੇ ਊਡਿਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾਂ, ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਵਚਰੇ ਛਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਵਨ ਖਲਾਵੈ ਕਵਨ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਤਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਭਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਰਾਗਾਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਇਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰਿ, ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰਿ। ਅਗਮਾ ਅਗਮੇ ਅਪਾਰਾ, ਸਭ ਤੇ ਆਵੈ ਸਭ ਤੇ ਆਵੈ। ਤੁਧ ਜੀ ਹਰਿ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰਾ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਹਰਿ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋਖ ਜੀ, ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਹਰਿ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ, ਹਰਿ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ। ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੂੰ ਘਟ ਘੜ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ। ਹਰੇ ਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ, ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਬਿਡਾਨਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ। ਹਾਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ, ਜੋ ਸੇਵੈ ਤੁਧ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨਾ, ਹਰਿ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ। ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੁਖ ਵਾਸੀ, ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ, ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਜੀ। ਤੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ, ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ। ਪਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਾਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ। ਹਰਿ ਅਨੇਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ, ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰੈ ਹਰਿ ਪੂਜਾ ਜੀ। ਤਪਤਾ ਪੈ ਜਪੇ ਬੇਅੰਤਾ, ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜੈ ਬੁ ਸਿਮਰਤ। ਸ਼ਾਸਤ ਜੀ ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ। ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਈ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ। ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣੋਈ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮਹਿੰਡਾ ਸਾਈ, ਜੋ ਤੂੰ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ਰਹਾਉ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭ ਨੀ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਨ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ। ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਮਿਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਦਰਿਆਉ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ ਜੀ, ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ। ਬਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ, ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਜਾਣਾਹੇ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ। ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਸਰਬ ਰੜੈ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗਨੀ ਚਾਲੈ, ਮਦੇਖਾਂ ਤੈ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰਿ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਨਾਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਣਮਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀਏ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਪਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰਿ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਕਵਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ।
हमरे दुष्ट सबै तुम काबू, आप हाथ मोहि बचावो। सुखी वसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आय संगरिय। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊँ, जो बर चाहूँ सो तुम ते पाऊँ। सेवक सिख हमारे तारिय, चुन चुन छतरे हमारे मारिय। अपहाद दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करो रक्षा। राख लियो मोहि राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंधु दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा अवतरा, काल पाए शिव जी अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जबन काल सब लोग सवारा, नमस्कार है ताए हमारा। जबन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जछन उपजायो। आद अंत एक कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। शिवगण को शिवगुण सुख दियो, शतरन को पलमो बद कियो। घाट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चींटी ते कूंचरे अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए, साधन के सुखी एक एक की पीर पछान है। घाट घट के पट पट की जाने, जब उद कर करा करतारा। प्रजा तरथ तब देह अपारा, जब या करखे करत हूँ कब हूँ। तुम मैं मिलत देत सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै। आपे अपनी बूझ उचारै, तुम सब ही ते रहत निरालम। जानत वेद भेद अरियालम, निरंकार निबका निर्लंब। आद अनील अनादि असंभ, ताका मूड़ उचारत पेदां। जाको पेव न पावत बेदां, ताको करे पाहन अनुमानित। महामूढ़ कछ पेद न जानत, महादेव को कैद सदा शिव। निरंकार का चिन्हत नह पिव, आपे अपनी बुध है जेती। बरनत पिन पिन तोहें तेती, तुमरा लखा न जाय पसारा। कह विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा। रंक भयो राव के भूपा, अंडज सेरज से तजकीनी। उतबुज खान बहु रच दीनी, कहों फुल राजा हो बैठा। कहों सिमड़ प्यो शंकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए चंपव। आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो। सेखु बार सिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता। सकल मलेश करो रणकाता, जे अस्तु तब शरणी परे। तिनके दुष्ट दुख तै मरे, पुरख जमन पग परे तिहारे। तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार ते आए हैं। ताके काल निकट नहीं आए हैं, रक्षा हुए ताहें सब काला। दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला, किरपा दृष्ट तन जाए ने हर हो। ताके ताप तनक मोह हर हो, रिद सिद्ध कर्मो सब होई। दुष्ट छा छवै सकै ना कोई, एक बार जिन तुम्हें संवारा। काल फास्ते ताहें उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा। दर्द दुष्ट दोख ते रहा, खड़ग केत में शरण तिहारी। आप हाथ दे लेहो बारी, सर्ब ठोर मोह सहाई। दुष्ट दोख ते लेहो बचाई, खड़ग केत में शरण तिहारी। आप हाथ दे लेहो बारी, सर्ब ठोर मोह सहाई। दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक है मत एक न मान्यो।
सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहै हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहयो सब तोहे बखान्यो। दोहरा। सगल द्वार को छाड़ कै गह्यो तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। सगल द्वार को छाड़ कै गह्यो तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सत गुर तां पाया सहज सेती मन वजियां बादाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईयां। शब्दो तां गावो हरि केरा मन जनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओ करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरै, घर तां तेरै सब किस है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरै। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा। जिन भूखां सब गवाइयां, कर शांत सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब पूजाइयां, सदा कुर्बान किता गुर विटों जिस दियां ए वड्याइयां। कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै। कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर कै लागे। कह नानक तै सुख होआ तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागियो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साधन पए सरसे पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर आप पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मुंदावनी महला पंजवा। थाल विच तिन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबसे आधारो। जे को खावै जे को पूंचै, तिसका होए उधारो। ए वस्त तजी नह जाई, नित नित राखुर धारो। तम संसार चरण लग तरियै, सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाही, मैनू जो कितोई। मैं निर्गुण आरे को गुण नाही, आपे तरस प्योई। तरस पिया महरामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिलै तां जीवां, तन मन थीवै हरिया। तरस पिया महरामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिलै तां जीवां, तन मन थीवै हरिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुਰੂ जी की फतेह। परम सन्मानयोग साध संगत जीओ, आओ अगला प्रोग्राम गुरु घर ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਠੀ ਤਿਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਲਪੀਟਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੋਧਾ ਰਹਿਰਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਲਪੀਟਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 7 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ 5 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਮੂਹ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ 7 ਜੁਲਾਈ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਔਰ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। 5 ਜੁਲਾਈ, 6 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਔਰ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣਵੈਤ ਦੁਆਬਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀਰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਨਿਭਾਉਣੇ ਔਖੇ ਨੇ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਓ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰਾਗਮਈ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਭਾਈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਹੁਣੀ ਜੋ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੋਂ ਰਿਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚ ਖਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाओ ना जाने, कोई नाओ ना जाने मेरा। गोबिंद हम ऐसे अपराधी, हम ऐसे अपराधी। गोविंद हम ऐसे अपराधी, हम ऐसे अपराधी, हम ऐसे अपराधी। जिन प्रभु जियो पिंड था थिया तिसकी,
पाओ भगत नहीं साधी, हम ऐसे अपराधी। गोविंद हम ऐसे अपराधी, हम ऐसे अपराधी। कवन काज सिरजे जग भीतर, जन्म कवन फल पाया। कवन काज सिरजे जग भीतर, जन्म कवन फल पाया। पवनित तरन तारन चिंता मन, एक निमख नए हो मन लाया। एक निमख ना हो मन लाया, हम ऐसे अपराधी। गोविंद हम ऐसे अपराधी, हम ऐसे अपराधी। पर तन परती निंदा, पर अपवाद न छूटे। पर तन परती निंदा, पर अपवाद न छूटे। आवागमन होते हैं पुन पुन, एह पर संग ना टूटे। एह पर संग ना टूटे, हम ऐसे अपराधी। गोविंद हम ऐसे अपराधी, हम ऐसे अपराधी, हम ऐसे अपराधी। जे कर कथा होत हर संतन, एक निमख न कीनो मैं मेरा। जे कर कथा होत हर संतन, एक निमख न कीनो मैं फेरा। लंपट चोर दूत
मतवारे, तिन संग सदा बसेरा, तिन संग सदा बसेरा। हम ऐसे अपराधी गोविंद, हम ऐसे अपराधी, हम ऐसे अपराधी, हम ऐसे अपराधी। काम क्रोध माया मद मत सर, ए संपै मोह माही। काम क्रोध माया मद मत सर, ए संपै मोह माही। दया धर्म अर गुर की सेवा, ए सुपनल तरनाही, ए सुपनल तरनाही। हम ऐसे अपराधी गोविंद, हम ऐसे अपराधी, हम ऐसे अपराधी, हम ऐसे अपराधी गोविंद, हम ऐसे अपराधी, हम ऐसे अपराधी, हम ऐसे अपराधी। दीन दयाल कृपाल दामोदर, भगत बछल पैहारी। दीन दयाल कृपाल दामोदर, दीन दयाल कृपाल दामोदर, भगत बछल पैहारी। भगत बछल भगत बछल पैहारी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, जपो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। दीन दयाल कृपाल दामोदर, भगत बछल पैहारी।
कहत कबीर पीर जन राखो, हर सेवा करो तुम्हार, हर सेवा करो तुम्हारी। हम ऐसे अपराधी गोविंद, हम ऐसे अपराधी, हम ऐसे अपराधी, हम ऐसे अपराधी। कवन काज सिरजे जग भीतर, जन्म कवन फल पाया। कवन काज सिरजे जग भीतर, जन्म कवन फल पाया। पवनित तरन तारन चिंता मन, एक निमख न एहो मान लाया, एक निमख न एहो मान लाया। हम ऐसे अपराध गोविंद, हम ऐसे अपराधी, हम ऐसे अपराधी, हम ऐसे अपराध गोविंद, हम ऐसे अपराधी, हम ऐसे अपराधी, हम ऐसे अपराधी, हम ऐसे अपराधी गोविंद, हम ऐसे अपराधी, हम ऐसे अपराधी। सत्संग जी कीर्तन करदियां बाणी पढ़दियां होइयां बेअंतां ही प्रकार दीयां भुलां गलतियां आदि दी खेमा करनी। आओ हुण अगला समा सरदार जसवंत सिंह जी होठी जी पासों सरवण करिए जी। असीस बख्शो, बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਲਪੀਟਸ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੁਮਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਮਾਲ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਮਾਲ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਦੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉਹ ਅਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੁਮਾਲ ਆ ਉਹ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆਇਆ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਦੇਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇਗ ਦੀ ਰਸਤ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੁਮਾਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਓ ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਰੁਮਾਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੁਮਾਲਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਕੇਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਲਿਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਵੀਆਂ ਦੇ ਕਲਿੱਪ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਰੁਮਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗਾਰਬੇ ਸਿੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਰੁਮਾਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਰੁਮਾਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਔਰ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲੇਖੇਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜੀਤਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਹਮ ਐਸੇ ਅਪਰਾਧੀ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਥਾ ਦੀਆ, ਤਿਸ ਕੀ ਭਾਉ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸਾਧੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ
ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 4 ਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤਿੜਕਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੋਈ ਬੇਮੁਖਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਭਈ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਚੌਥੀ ਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। 4 ਲਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ, ਨਿੱਘੇ, ਮਿੱਠੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਤੋੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 4 ਲਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ 4 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦਿਰੜਾਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹ ਫਲ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦਾ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਰਦੇ ਐ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇਖਦੇ ਐ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰ ਠੋਕਰ ਨਾ ਖਾ ਲੈਣ, ਪੈਰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਵੀ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਭਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ, ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ। ਹਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੂੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਲਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ,
ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਰ ਤੀਜੜੀ ਲਾਮ ਮਨ ਚੌ ਭਇਆ ਬੈਰਾਗੀਆਂ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਨਵਾਂ ਪੱਖ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਉ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਦੂਜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੁੜ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਲਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਬੁਰੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਲਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਚੌਥੀ ਲਾਮ ਹੈ ਅੱਜ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾਮ ਮਨ ਸਹਿਜ ਭਇਆ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਦਵਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਮ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ, ਹਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਮ, ਹਰ ਤੀਜੜੀ ਲਾਮ, ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾਮ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਨ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਹਰ ਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੇਵਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲੱਗ ਜੀਵੋਂ, ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਲਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਰੱਬ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰਵੇ। ਅਨਕ ਵਿਸਥਾਰ ਏਕ ਤੇ ਭਏ, ਏਕ ਅਰਾਧ ਪ੍ਰਸ਼ਤ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ, ਜਾਂ ਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ। ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿਤ ਭਾਏ, ਹਰ ਕੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ, ਨਾ ਪਛੋਤਾਏ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾਮ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਤੇ ਬਚੜਾ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਪਹਿਲੜੀ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਦੂਜੜੀ, ਤੀਜੀ ਤੇ ਤੀਜੜੀ, ਚੌਥੀ ਤੇ ਚੌਥੜੀ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲਾਮ। ਲਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾਮ ਮਨ ਸਹਿਜ ਭਇਆ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਤਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਗੋਡੇ ਕੋਲ ਪੋਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੰਧਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੋਤਰੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੋਤਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਧੂਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਪੀਆਂ,
ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੀ, ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ, ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਵਿੱਚੇ ਗਤ ਪਾਈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪੂਰੀ ਕੋਬੈ ਜੁਗਤ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਿਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਖਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾਮ ਮਨ ਸਹਿਜ ਭਇਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਓ ਜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ? ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਲੋਕੀ ਕੇਵਲ ਮਨ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਹੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਦੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਨਹਾਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਸੀਹੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਸਾਧਨਾ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਸੀ, ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨੇ ਕਛੁਅਕ ਪੜੀਏ ਗਿਆਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੰਡਾਏ ਕਾਏ, ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋ ਮਨ ਕੀਆ। ਮੁੰਡਾ ਮੂਡ ਅਜਾਏ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲਏ, ਕਦੇ ਥਾਵਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ, ਕਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਲਏ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਪਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਬਨਾਵੋ ਇਹ ਮਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਮਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾਮ ਮਨ ਸਹਿਜ ਭਇਆ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਗੇ ਮਨ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਤਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਮੋਨੀ, ਅੰਤਰ ਕਲਪ ਭਵਾਈਆਂ ਜੋਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਛੋੜ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਧਾਇਆ, ਪੰਚ ਚੰਡਾਲ ਨਾਲੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਈਏ, ਚੁਣ ਖਾਈਏ ਕੰਦਾ, ਅਜੋਂ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਛੋੜਈ ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੀ ਲਾਮ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਦੱਸੀ ਵੀ ਭਲਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਹਿਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਵਾਪਰਨੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਵਾਪਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਜ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਵਾਂ, ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਲੋਭੀ ਜੀੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਪਾਲੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਘਰ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਜ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸਜਣਾ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰਾਂਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਖ
ਦੂਜਾ ਹਰਖ, ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਪਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪਰਖੀ ਜਾਣਾ। ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਈ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਹਰਖ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਗੀ ਉਹ ਕਦੇ ਪਰਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪਰਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਸਹਿਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਧੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਜ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪੁੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਜ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਜ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਜ ਹੋਵੇ। ਧੀਏ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਜੋੜਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਲਿਆਈਏ ਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪਾਈਏ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਓਪਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। 2-4 ਦਿਨ ਕੱਟ ਲੈ ਧੀਏ, 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਮੁੜ ਤੇਰੇ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸਹਿਜ ਹੋਇਆ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗੜਦੇ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਹਿਜ ਨਾ ਹੋਇਆ, 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਬੈਠ ਲਾਂਗੇ। ਕਾਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੌਥੀ ਲਾਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਟਿਕਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਾਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਅਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾਮ ਮਨ ਸਹਿਜ ਭਇਆ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਆਮ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਤੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ ਉਤਨੀ ਉਹ ਟਕਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਉਨਾ ਟਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦਹੀਂ ਟਕਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਸਾ ਵਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੱਸੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਮੱਖਣ ਹੋਰ ਟਕਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੱਖਣ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਸ਼ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਵਲ ਪਿਓਰ ਘਿਓ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਟਕਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਪਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਟਕਾ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਤਨਾ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਡੋਲੇਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਛਾ ਘੱਟ ਬੋਲੇ, ਭਰਿਆ ਕੋਏ ਸੋ ਕਬੂ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਟਕਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਗਿਆ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਗਿਆ ਉਹ ਡੋਲਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਚੌਥੀ ਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾਮ ਮਨ ਸਹਿਜ ਭਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਾਹੀ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਿਜ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਹੜ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਪਾਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅੱਗ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਹੋਈ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਚੱਲੇ ਹਨੇਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਾਹ ਆਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਲਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਕਿਛ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ। 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਬ ਕਿਛ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਬਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਦੋਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੁਛ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਵੇਗਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰਵੀਂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋਗੇ, ਡੁੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਨਾਮ ਲਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਕਹਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, 7 ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰੋ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਭੁੰਚੈ, ਅੰਦਰ ਪਚਾ ਲਵੇ। ਆਪਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾਮ ਮਨ ਸਹਿਜ ਪਿਆ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੀ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ। ਸੇਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲਤਾ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਸਹਿਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਤ ਗਾਇਣ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹੱਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਭੁਲਾਇਣ। ਬਹੁਤਾਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਿਆਉਂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਸੋਫਾ ਕਿੱਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਘੜੀ ਪਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਲਏਗਾ ਬੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਬੈਠਦਾ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ 'ਤੇ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆਪਾਂ ਰੱਖਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਜਣਾ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ, ਹੱਸਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਹੱਸਣਾ, ਮਿਲਣਾ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਟਿਕਾ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਉਹਦਾ ਮਿੱਠੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, 2-4 ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਬਈ ਭਲਿਆ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਾਪਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਵੇਖੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਖੀਏ,
ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਮੁਸਕਾਨ, ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਐਡਾ ਕੁਛ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਕੋ ਚਲਾ ਜਾਓ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜੋਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਰਤਦਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਭਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ ਮੇਰਾ, ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਘਰ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਭਰਿਆ ਤੂੰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵੀ ਐਡਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਮੈਂ। ਇਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਹੌਂਕੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਲਾਮੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੁੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ, ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਿੱਡੇ ਸੁਖੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਿੱਡੇ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਸਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਇਹ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਸੀ। ਇਹ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾਮ ਮਨ ਸਹਿਜ ਪਿਆ,
ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਉਹਨੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾਮ ਮਨ ਸਹਿਜ ਭਇਆ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਸੁਭਾਏ, ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਸੁਭਾਏ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਪ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਪ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਸੁਭਾਏ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਸੁਭਾਏ, ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਮੀਠਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਲੱਭੇਗਾ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਕੋਈ ਕੋਣਾ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਫੋਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਸੁਣਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਫੋਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਫੋਨ ਨੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਜੋਗਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਮਾਂ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜੋਗਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਸੁਭਾਏ, ਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮਨ ਤਨ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਰੱਬ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਰੱਬ, ਹੁਣ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਨ ਤਨ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪਿਛਲੀ ਲਾਮ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਿਓ, ਹਰ ਤੀਜੜੀ ਲਾਮ ਮਨ ਚੌ ਭਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਚੌ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਥੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਚਾਅ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਸੁਭਾਏ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਪੀ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਦੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਮੈਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੈ,
ਇਹ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜੀਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂ। ਹੰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ। ਪਿਆਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਤਕਰਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਈ ਮੂਰਤੀ। ਪਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭਾਜਾਂ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾਜਾਂ। ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜੋ ਬਣਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂ। ਪਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਸਵਰਗ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰਗ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਬ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਅਮੀਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਕਠੋਰ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਨਿਹੋਲਾ ਬੈਠੀ ਨਾ ਹੱਸੇ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹੇ, ਘੁੰਡੀ ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਖੋਲੇ, ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਿਆ ਨਿੱਘ ਨਾ ਕੋਈ, ਹੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਰਜਾ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਅੱਖੀਓਂ ਹੋ ਨਾ ਓਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿ ਲੈ, ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਸ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਲੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਇਆ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੋਗੇ ਓਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ ਆਏਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋਗੇ ਵਾਪਸ ਓਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੇਂਗਾ ਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿੱਡੀ ਬੜੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰ 'ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਇਆ, ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੂਬੀ ਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਸਿਰਫ ਦੋ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਅਰਥ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਭੁਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਕਬੀਰ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿਉ, ਵਰਜੈ ਲੋਕ ਅਜਾਨ। ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵਰਜਦੇ ਨੇ, ਹਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਛੱਡ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਤਾਂ ਸਿਓ ਟੂਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣੇ, ਜਾਂ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਉਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਮਤਾ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਇਆ, ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਕੱਟਣੀ ਔਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 9 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ, ਕੋਈ ਵੈਰਾਗੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 9 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਆਸ਼ਕਾਰਾਂ 9 ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਐ ਪਿਸਰ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ 9 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਆਹੇ ਸਰਦ, ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਭਰਨਾ। ਰੰਗ ਜ਼ਰਦ, ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਆਸ਼ਕਾਰਾਂ 9 ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਐ ਪਿਸਰ, ਆਹੇ ਸਰਦ, ਰੰਗ ਜ਼ਰਦ। ਚਸ਼ਮ ਤਰ, ਚਸ਼ਮ ਅੱਖ, ਤਰ ਗਿੱਲੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨੀਰ ਬਹੇ ਵੇ ਚੱਲੇ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹ ਨੇ, ਆਹੇ ਸਰਦ, ਰੰਗ ਜ਼ਰਦ, ਚਸ਼ਮ ਤਰ। ਅਗਲੀਆਂ ਕੰਮ ਖੁਫਤਨੋਂ, ਕੰਮ ਖੁਰਦਨੋਂ, ਖਬਾਬੇ ਹਰਾਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਘੱਟ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਖਾਏਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। 6 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। 3 ਪਹਿਲੀਆਂ, 3 ਇਹ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ, ਬੇਕਰਾਰੀ, ਦਾਸਤੇ ਸਰ। ਹਰ ਵਕਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਾਂ ਧੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਭਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਰੱਖਣਗੇ ਫੋਨ, ਪਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਦੇਖਣਗੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਉਡੀਕ ਰਹਿਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੜਕੇ ਹਟੇ ਹੈ। ਬੇਕਰਾਰੀ, ਬੇਚੈਨੀ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਹੁਣ। ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ, ਬੇਕਰਾਰੀ, ਦਾਸਤੇ ਸਰ। ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ। ਆਸ਼ਕਾਰਾ 9 ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਐ ਪਿਸਰ, ਆਗੇ ਸਰਦ, ਰੰਗ ਜ਼ਰਦ, ਚਸ਼ਮ ਤਰ। ਕੰਮ ਖੁਪਤਨੋਂ, ਕੰਮ ਖੁਰਦਨੋਂ, ਖਬਾਬੇ ਹਰਾਮ। ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ, ਬੇਕਰਾਰੀ, ਦਾਸਤੇ ਸਰ। ਕਹਿੰਦੇ 9 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਧਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਭਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ,
ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ। ਪਤਨੀ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਤੀ ਉਡੀਕਦਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ, ਬੱਚੇ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨੇ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਕਰ ਗਏ। ਪਤਨੀ ਤਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਘਰ ਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਾਪੇ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ ਘੜੀ ਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਨਿੱਘ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾਮ ਮਨ ਸਹਿਜ ਪਿਆ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਸੁਭਾਏ, ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਇਆ, ਅਨ ਦਿਨ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ ਸੁਆਮੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਬੱਜੀ ਵਧਾਈ। ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਇਹ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਦੁੱਖ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੋਂ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੜਫ ਕੇ ਜੋ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ, ਤੜਫ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗਿਫਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ ਆਸ ਲਾ ਲਈ। ਗਿਫਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਗਿਫਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੁਖੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਏਕ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਕੱਟੀਏ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ। ਉਹਨੇ ਆਸ ਹੀ ਕਿਤੇ ਰੱਖੀ, ਸਭ ਕੋ ਆਸੈ ਤੇਰੀ ਬੈਠਾ, ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਤੂੰ ਹੈ ਬੂਠਾ। ਉਹਨੇ ਆਸ ਹੀ ਕਿਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਓਨੀਆਂ ਕੁ ਆਸਾਂ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ ਸੁਆਮੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਟੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਟੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਹਲੇ 'ਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਜ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ ਸੁਆਮੀ,
ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਿਤਵਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਸੁਆਮੀ ਹਰ ਨਾਮ ਵੱਜੀ ਵਧਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 1-2 ਦਿਨ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਧਾਈਆਂ 1-2 ਦਿਨ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਰਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਰਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਸੁਆਮੀ ਹਰ ਨਾਮ ਵੱਜੀ ਵਧਾਈ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਧਨ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਿਗਾਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਾਰਜ ਰਚਾਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਧਨ ਉਹ ਬੱਚੀ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਿਗਾਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇੜਾ ਤੇ ਵਿਗਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਨ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਿਗਾਸੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਚੌਥੀ ਲਾਵੇ। ਹਰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸ਼ੀ। ਚੌਥੀ ਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰ ਲਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਚੌਥੀ ਲਾਵੇ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸ਼ੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ 2 ਵਕਤ ਸੋਦਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ, ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕੀਏ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਜਿਆ ਅਤੇ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ 4-5 ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਦਿਨ। ਉਹ ਆਖਰੀ 4-5 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੀ ਰਹਿ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈਂਸ ਕੋ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੀ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਈ ਸਰਸੀ ਪੂਰੀ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿਰਦਾਸ ਜਿਉ ਪਿੰਡੂ ਸਭ। ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ। ਤੁਮਰੇ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ। ਉਚੇਤ ਊਚਾ ਪਗ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮਹੀ ਜਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਜਪੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕਾਇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਘ ਧਿਆਏ। ਫਿਰੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾ ਹੋਈ ਸਹਾਈ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਉ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨਾਉਣ ਦਾ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਈ। ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਈ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚਹੁ ਸਬਜਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤੀਆਂ ਹਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਠਕੇ ਤਾਤਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਠ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ। ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਏ। ਤਨਾ ਸਦਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤਰ ਸ਼ਾਰਿਆ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਬ੍ਰਤ ਕੀ ਪੈਦਰੀ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹੂ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਰਣੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਾਦੀ ਰਾਖੇ। ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਇਦਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੀ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਰਨ, ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਆਪਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਖਤਾਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਸੱਜਿਆਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਸੋਦਰ ਰਹਿ ਰਸਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਪਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਜੀਵ ਦੇ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਖ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਦਤਾਰ ਪਾਸੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। 6 ਪੁਣਿਆਂ ਨਸ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ। 10 ਪਾਸੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਸ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮੂਹ ਆਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੋਣਾ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਸਤਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਰੋ ਕਰੋ ਨਾਮਦਾਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਯੁੱਧ ਸੰਗਲਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿਖੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਮ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਖ ਸਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਦਾਰਾਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਦਮ ਸਵਾਸ ਚੱਲੇ ਸੁਭਲੇ ਕਰਨੇ, ਤਲਫਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ੋ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾਗਾ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬਾ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮੰਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋਮਲ ਲਭੋ ਚਾਹੈ। ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕੀ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੈਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੈਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨੇਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ। ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਟੋਡੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ।
ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਸੁਖ, ਕੋਟ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਸੁਖ ਭੁਗਵੈ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਦੁਖ ਰਹਾਉ। ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਸੁਖ, ਕੋਟ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਸੁਖ ਭੁਗਵੈ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਦੁਖ ਰਹਾਉ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨਾਸੈ, ਸਿਮਰਤ ਪਾਵਨ ਤਨ ਮਨ ਸੁਖ। ਦੇਖ ਸਰੂਪ ਪੂਰਨ ਭਈ ਆਸਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਉਤਰੀ ਭੁਖ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟ ਮਹਾ ਸਿੱਧ, ਕਾਮ ਤੇਨ ਪਾਰ ਜਾਤ ਹਰ ਹਰ ਰੁਖ। ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਗਹੀ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਫਿਰ ਗਰਭ ਨਾ ਧੁਖ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟ ਮਹਾ ਸਿੱਧ, ਕਾਮ ਤੇਨ ਪਾਰ ਜਾਤ ਹਰ ਹਰ ਰੁਖ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਗਹੀ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਫਿਰ ਗਰਭ ਨਾ ਧੁਖ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ 4 ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਕਮਾਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲਾਈਫ, ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਲੈਵਲ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮਾਹੌਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਪਰਪਸ ਆਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮਜ਼ਮੂਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਵੀਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖੇਚਲ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਰੂਟੀਨ ਰਸਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਡੇਲੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50-60 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਦਾਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮੋਨੀਟਰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਫੀਡ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। 7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਭਾਈ ਹੋਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਤੀਬਵਾਜ਼ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਦੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦੁ ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾਹੁ ਵਿਚਾਰੂ। ਤਤਗਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਮਰੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ। ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮਰਨ ਭੁਖਾ ਸੋਹਿਲਾ ਹੋਵਾਰ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲਾ ਸਦਾ ਹੋਇ ਰਹਾਉ। ਨਿਤ ਨ ਜੀਉੜੇ ਸਮਾਲ ਨ ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰੂ। ਤੇਰਾ ਦਨ ਕਿਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਤਿਸਾ ਤੇ ਕੌਣ ਸੰਭਾਰੂ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਿਰਪਾ ਬੂ ਤੇਲੋ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਭ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਘਰ ਕਰਿਓ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦਨ ਨਿਤ ਪਵਾਨੋ ਸਦਨਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਐ ਨਾਨਕ। ਸੇ ਦਿਨ ਰਾਗਾ ਸਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸ਼ਿਕਾਰੋ ਸ਼ਿ ਗੁਰ ਸ਼ਿਵਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੁਰੇ ਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ ਬਾਬਾ। ਜੈ ਕਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ ਸੋ ਘਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੁਏ ਰਹਾਉ। ਵਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿ ਘੜੀਆਂ ਪੈਰਾ ਉੱਥੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹੋਆ। ਸੂਰਜ ਕੋ ਉੜਤ ਰਿੰਗਣਾ ਕਰਤੇ ਕੀਤੇ ਵੇਸ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚਾਂਦ ਦੀਪ ਬਨ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਲਾਲ ਪਉਣ ਚੌਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨਰਾਏ ਫਲਨ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਾਵਣ ਨਾ ਤ੍ਰੀ ਆਰਤੀ ਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਜੰਤ ਪ੍ਰੀ ਰਹਾਉ। ਸਹਿਸਤਾ ਨੈਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹਿ ਕੋ ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਾਇਕ ਤੋਹਿ। ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਇੱਕ ਪਾਦ ਗੁਮਨ ਸਹਿਸਤਾ ਗੰਧ ਚੁਲਤ ਮੋਈ। ਸਾ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸਦਾ ਚਾਨਣ ਸਮੈ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜੋ ਭਾਵ ਸਵਾਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਬਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭੇ ਤੋ ਮਨ ਦੁਰਮੈ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰ ਕੋ ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤਰਣਾ ਵਾਸਾ। ਰਾਗੁੜੀ ਪੁਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨ ਕਰਵ ਪਰਿਆ ਮਨ ਸਾਧੂ ਖੰਡ ਲਖੰਡਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਮਨ ਹਰਣ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਨਿਲੀ ਪਨੋਡਾ ਹੈ। ਕਰ ਡਲੋ ਪੋਡਾ ਹੈ ਰਹਾਉ। ਸਾਖ ਤਾਰਾ ਸਾਰਾ ਜਾਣਿਆ ਤੰਤਰੋਂ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਚਲਾ ਚ ਬੈ ਦੁਹ ਪਾਵੇ ਜਮਕਾਲ ਸਹਿਜ ਰੰਡਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਨ ਦੁਹ ਜਨ ਮਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰੋ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋ ਸੋ ਭਣ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਏ। ਹਮ ਗਰੀ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਹੁੜ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮੇ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਗੋੜੀ ਪੁਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰੂ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣ ਮੇਰਾ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਇਹਾ ਖਾੜ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਇਆ ਕੈ ਬਸਨੁ ਸਹੇਲਾ। ਆਉਤ ਕਟਾਇ ਦਿਨ ਸਰੈ ਨਾਰੀ ਮਨ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸੁਵਾਰੀ ਰਹਾਉ। ਸੰਸਾਰ ਬਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ ਤਰਿਉ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਸੈ ਜੁਗਾਏ ਪਿਆ ਫਿਰ ਰਸਾ ਕਥ ਕਥਾ ਜਾਨੀ। ਜਾ ਕੋ ਆਹੇ ਸੋਈ ਬਿਆਜ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨਾ ਬਸੇਰਾ। ਨਿਜ ਕਰਮ ਮੈਲ ਪਾਉ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ। ਬੋਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਅੰਤੁਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖੋ ਬਿਦਾਤੀ ਸ਼ਰਦਾ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਬਿਦਾਤੀ ਸ਼ਰਦਾ ਮਨ ਕੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੁਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ। ਤੁਧ
ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸੋ ਥਾਨ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਕੀ ਕਾਲ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਜਿੱਥੈ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਸੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ